विधायकों ਨੂੰ केजरीवाल की सख्त नसीहत, बोले सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, भ्रष्टाचार नहीं, जे किसी ने कोई गड़बड़ी की थी तो मिलेगी सख्त सजा। आप विधायकों ਨੂੰ सीएम भगवंत मान की भी नसीहत, क्या जित का जश्न मना लिया, हुण काम करने की वारी, समय ते भी पाबंद बनन सारे विधायक, नौकरी वेले किसी की सिफारिश ना करन विधायक। राज्य सभा चोणां दे लई नामजदगियां दा सोमवार आखिरी दिन, आम आदमी पार्टी दे 5 ਨਾਂ कीते तय, पर सोमवार नूं ही उम्मीदवारां दे नावां दा ऐलान होण दी उम्मीद। नवजोत सिद्धू ने दिखाई ताकत, सिद्धू नूं मिले कांग्रेस के कई लीडर, चीमा सेखड़ी ते मान जग्गा मजीठिया ने की मुलाकात, सिद्धू ने ट्विटर ते साझी की तस्वीर। सत्ता दे विच आउंदे आप सरकार ने मजीठिया केस दे विच बदली SIT, 5 मैंबरी कमेटी का गठन, AIG S राहुल नूं लाया SIT का हैड। बरगाड़ी बेअदबी ते बैबल कला गोलीकांड च इंसाफ की मंग नूं लैके नैशनल हाईवे कीता जाम, सरकार नूं चेतावनी, क्या जे ना दिता इंसाफ तां तेज होगा संघर्ष, 3 महीने तो बैबल कला च चल रहा है धरना। गुरुग्राम च हथियारों समेत गैंगस्टर गब्बर गिरफ्तार, 25 के करीब हथियार किते बरामद, हथियारों की तस्करी करता सी गब्बर। बरनाला के पिंड धोला वासियों की नवीं पहल, चिड़ियां दे लई बनाए 500 आलणे, क्या अलोप हो रही चिड़ियां नूं बचाउण दी है कोशिश। सत श्री अकाल, इस समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करांगे अरविंद केजरीवाल की क्लास तो, या कह लीए अज की सब तो अहम खबर तो, क्योंकि नवी सरकार बनी है तो की कुछ कामकार हो रहा है, उसते लगातार नजर बनी हुई है। सो पंजाब तो जिते आप विधायकों की अरविंद केजरीवाल ने क्लास लगाई है, विधायकों को ईमानदार रहने ते टारगेट पूरे करने का पाठ पढ़ाया। देखते हैं रिपोर्ट। पंजाब च मंत्रिमंडल के गठन तो बाद केजरीवाल ने मंत्री विधायकों की क्लास लाई है। जी हां, केजरीवाल ने पंजाब की आप सरकार के मंत्रियों ते विधायकों को चेतावनियां दित्तियां ने। चेतावनी बेईमानी ना करन दी अते बेईमानी करन ते एक भी मौका ना दिते जाण दी है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर मेरे को पता चला, मान साहब को पता चला कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर एक भी मौका नहीं देंगे, वहां मौके की कोई गुंजाइश नहीं है। केजरीवाल ने साफ किया है कि भावें कोई मंत्री होवे, विधायक होवे या फिर खुद मुख्यमंत्री ही क्यों ना होवे, जनता चाहे तो किसी नूं भी कुर्सी तो थले सुट सकती है। किसी भी पद के ऊपर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरा हक था, मेरा हक था ये बनने का। ये सोच लेना ये जनतंत्र है, किसी का किसी पद के ऊपर हक नहीं है। जिस दिन जनता नाराज हो गई, 2 मिनट में मुख्यमंत्री को भी हटा देती है और 2 मिनट में MLA को भी हटा देती है। इस दौरान आप सुप्रीमो ने कहा कि मंत्रियों को काम करने लिए टारगेट दिए जाएंगे, पर टारगेट पूरा ना करने ते किसी भी मंत्री की कदे भी छुट्टी की जा सकती है। हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके, तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। केजरीवाल ने अपने भाषण च भगवंत मान वालों किए जा रहे कामों की तारीफ भी की। पंजाब की कमान मान के हथ च, जबकि वो मान की टीम च वड्डे भरा दा रोल अदा करेंगे। परसों आपने जिस तरह से एंटी करप्शन एक्शन लाइन का जिस तरह से आपने ऐलान किया, दिल्ली के अंदर भी उसकी वजह से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और पंजाब से ऐलान करने के बाद ही पंजाब से इतनी सारे मेरे को सोशल मीडिया पे और मैसेजेस के थ्रू आ रहे हैं, जी मैं वहां गया था रजिस्ट्री करवाने, पहले तो इतने पैसे लगते थे, अब तो उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री कर दी जी।
ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਲਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਹਦਾਇਤਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਲਾਲ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਅੱਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾੜਨਾ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਨ ਨੇ तमाम ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਇਹ। ਵਕਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀ SHO ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ 70 ਸਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲਾਂਗੇ। 70 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੀਵਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੀਵਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਰੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋਗੜ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਸਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੂੜੀ ਵੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਸੇਜ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਟੀਚਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਮਾਨਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚੂੰਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਚੂੰਡੀ ਦੇ ਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ? ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਹਾਲੇ ਦੁਲਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦਾ।